हेलो एवरीवन। आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 8 कोर पेपर 8 आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट 10टी 2 मार्किया क्वेश्चन एवं 10टी 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करवा जैकि आपको परीक्षा उपयोगी अटे। वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखि नियंतु एवं डिस्क्रिप्शन में मोर कोर पेपर 8 कोर पेपर 9 एवं कोर पेपर 10 रो प्लेलिस्ट लिंक अच्छी वीडियो गुड़िक देखि नियंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन हो जातु जहाँफल आपण मैंने वीडियो गुड़िक पाइपर। एवं आसतु प्रथम आम 10टी 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करवा। ओके, तो प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची, अंशग्रहणकारी राजनीतिक संस्कृति बा पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कौन? अंशग्रहणकारी राजनैतिक संस्कृति कौन? गणतंत्र व्यवस्था रे प्रसार फल व्यक्ति विशेष सर्वदा कौन कले ना सरकार और राष्ट्र व्यवस्था रे अंशग्रहण करिबारे सुजोग पाई थाए। मतदान रे भाग नेबा प्रतिनिधि भाव अंशग्रहण करिबा, संघ समिति संगठन करिबा, सरकार गठन प्रक्रिया को शामिल हेबा एवं आवश्यक स्थले सरकार विरुद्ध रे आंदोलन करिबा एटा होची तांकर अधिकार प्राप्त होई थाए। याको अंशग्रहणकारी राजनीतिक संस्कृति कहा जाए। क्वेश्चन टी विथ आंसर बुझेला। पेशेंस रे शेष पर्यंत वीडियो टी को देखंतु जाफल रे आपन एग्जाम टी बहुत भलो रे जीवो। बे क्वेश्चन नंबर 2 आसुची कोन ना ऐतिहासिक अनुष्ठानवाद कोन? हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कोन? अनुष्ठान मानकरे उत्पत्ति व स्थिति को आधार करी कार्यधारा निर्धारण करिबा अर्थनैतिक अनुष्ठान रो मुख्य उद्देश्य अटे। यार उद्देश्य होउछ कोन ना अनुष्ठान मानकर उत्पत्ति केमती है एवं तार स्थिति किपरिक अच्छी ताकू आधार करी बा ताकू आख्या रखी ताकू लक्ष्य रखी कार्यधारा एक निर्दिष्ट करबा एवं अनुष्ठान मुख्य उद्देश्य अटे। निर्दिष्ट कारण को नहीं अनुष्ठान सृष्टि हेबा यार हूँ धारा अटे तथा कॉमन सभा सृष्टि इंग्लैंड ऐतिहासिक घटनार एटा एग्जांपल अटे। जो कॉमन सभाटा हूँ कौन इंग्लैंड एक ऐतिहासिक घटना जहाँकि से कौन करती अनुष्ठान उत्पत्ति और स्थिति को आधार करी निर्दिष्ट कार्य से आनती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, हुइक संगठन कौन? এটা सब सिलेक्टेड क्वेश्चन तो वीडियो स्किप करंतु नहीं। हुइक संगठन कौन? प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ना इंग्लैंड देशर राजनैतिक दल गठन पूर्व जो 2टी संगठन गठित होता से ह्यूग हूँ गोटे अन्यतम। पूर्व यार राउंड हेडेड संगठन कहुला। यह संगठन राजतंत्र शासन विरोध करने सहित संसदीय सरकार गठन सपक्ष संगठन होता है। ह्यूग संगठन एटा कौटी इंग्लैंड था। ये कौन करूला राजतंत्र शासन व्यवस्था विरोध था एवं लोकतंत्र शासन संसदीय सरकार गठन से मत रोला और सपक्षपात करथिला। ह्यूग संगठन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 4 को जीवा, चाप गोष्ठी बा स्वार्थनसी गोष्ठी कौन? चाप गोष्ठी बा स्वार्थनसी गोष्ठी कौन ना गोटे जनसंगठन रे जे कि सरकार गठन प्रक्रिया किंबा निर्वाचन प्रक्रिया शामिल न होई स्वार्थ हासिल करने सरकार उपर चाप प्रयोग करती एवं ताको चाप गोष्ठी बोली कहा जाए। अन्य अर्थर कौन ना सरकार नीति उपर प्रभाव पकाई निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करने प्रयास करने एवं जनसंगठन को चाप गोष्ठी कहा जाए। कौन ना सरकार नीति उपर चाप पकाई एक निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करने ताको आम जनसंगठन को चाप गोष्ठी कही था। गोटे संगठन जे सरकार गठन प्रक्रिया निर्वाचन प्रक्रिया शामिल न हो स्वार्थ हासिल करने चाप प्रयोग करती ताको आम चाप गोष्ठी कही था। से कौन से प्रकार सरकार गठन करें कौन प्रकार राजनैतिक दल हेबेनि से कौन करेंगे ना हासिल करने निज स्वार्थ को से चाप प्रयोग करते। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, सहयोगी राष्ट्र व्यवस्था क्या कहा जाए? आधुनिक विश्व में सहयोगी राष्ट्र व्यवस्था एक सुंदर परिकल्पना अटे। अर्थनैतिक, सामाजिक, वाणिज्यिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर मध्य समन्वय रक्षा करने सहित राष्ट्र माने विश्वग्राम व्यवस्था को आपने प्रक्रिया को सहयोगी राष्ट्र व्यवस्था कहा जाए।
ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? 1648 ମସିହା 194ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ମିଳିତ ହୋଇ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆଠାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ 30 ବର୍ଷର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1648 ମସିହାରେ 194ଟି ରାଜ୍ୟ ମିଶି ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆଠାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 30 ବର୍ଷ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା ଭିଏନା ସଂଗଠନ ବା ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା 1815 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 8କୁ ଏଥନୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏଥନୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ଏଥନୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ନାଗରିକମାନେ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍ ଲକ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଧିକାର ଦେବା, ସୀମିତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଆଇନ ଶାସନକୁ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10କୁ ଆସିବା ନୈତିକ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ମୋରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସଚ୍ଚୋଟ, ନୀତିଷ୍ଠ, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ବା ନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ବିଧେୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 10ଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ମୁଁ 10ଟି ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ସାମ୍ୟବାଦ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବାରଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୁର୍ଜୋଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାହାକି ସାମାଜିକ ମତାମତ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା, ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାଜ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବାସ୍ତବ ସଂଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ଭାବଗତ ଧାରଣା ଓ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ସତ୍ତା ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଆଇନ ସମ୍ମତ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାତି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ କିମ୍ବା ଏକ ଆବେଗିକ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାତି ଏକ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାତିର କୌଣସି ସୀମା ସରହ ନଥାଏ। ଜାତି ଭାବ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଯାହା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ସୁରକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଖଣ୍ଡତା, ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ୱେଜଗୁଡ଼ଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିୟାକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସାରିତ ମାର୍ଗ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। କେତେକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନବ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବହନ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ଅନୁପାତିକ ହାର ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ? ସାଧାରଣ କ'ଣ ଥାଏ? ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଅନୁପାତିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅନୁପାତିକ ହାର ନିର୍ବାଚନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀଣ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମତଦାନ କରୁଥିବା ମତଦାତାମାନେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନମତ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତିତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଭୋଟ ଗଣତି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁପାତିକ ହାରରେ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେତେ MLA MP ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଅନୁପାତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ମତରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କ'ଣ? ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବା ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସାମାଜିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ସମାଜକୁ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ତା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଦେଉଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କହିଥାଉ। ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାରିକବାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ଦାର୍ଶନିକ F.W. ଟୁଏଲ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ଲସ୍ ନର୍ଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ବଳରେ 1980 ଦଶକରେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ସାଇବର ନୋଟିସ୍ ବା ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ସାଇବର ନୋଟିସ୍ ବା ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ এই PDFଟି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ PDFଟି ପାଇପାରିବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାଇବର ନୋଟିସ୍ ବା ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? କାଳିଦାସଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସାଇବର ନୋଟିସ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ସାଇବର ନୋଟିସ୍ର ପ୍ରତିରୂପରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସହାୟକ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି ତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସାଇବର ନୋଟିସ୍ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗମନ ନିର୍ଗମନ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରାବେଲ ଆଲମଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସଂଜ୍ଞାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଞ୍ଚାର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି ସାଇବର ନୋଟିସ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ?
ଦାର୍ଶନିକ ଜନଲଙ୍କୁ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ବେନ୍ଥାମ୍, ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ରୁସୋ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତବାଦ ଆଧାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାପକରେ ସୀମିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁକ୍ତଗଣତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଚଳନ, ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସଂଗଠନ, ଆଇନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିର୍ବାଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭୋଟ୍ ପଲିସି? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ଜରିଆରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ବା ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ନା କେତେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନସାଧାରଣ ବା ପ୍ରଜା ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଗତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଶାସନ ନୀତି ଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପ୍ରେରିତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥ ଏକ ସର୍ବବିଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ସଂକଳ୍ପ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ବର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ଡଷ୍ଟୋୟେଭସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଧାରା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଜନସମଷ୍ଟିକୁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଧାରା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଜନସମଷ୍ଟିକୁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଭୁଲି ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମସରତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ 2 ମାରିକା 10ଟି ଏବଂ 3 ମାରିକିଆ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।